नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 16 करोड़ 94 लाख तो वध टीके लगाए गए। देश भर में बीते 24 घंटिया दौरान कोविड के 4 लाख तो वध नवे केसां की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार ने तरल मैडिकल ऑक्सीजन की ढोआ ढुआई में लगे वाहनों को टोल फीस तो छूट दी। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि हस्पताल में दाखिल होने समय मरीज को कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी लाजमी नहीं होगी। पंजाब में रैमडेसिविर टीके सने जरूरी दवाइयां की कालाबाजारी को रोकने लिए खुराक ते ड्रग प्रबंधन विभाग ने निगरानी केंद्र स्थापित किया। अफगानिस्तान के काबुल में होए कार बंब धमाके कारण 53 जणियां की मौत, दर्जनां जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 16 करोड़ 94 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों दी गई ताज़ा जानकारी मुताबक बीते 24 घंटिया में 20,23,000 तो वध वैक्सीन खुराकां लगाई गई। कोविड टीकाकरण का तीजा गेड़ देश भर में रफ्तार फड़दा जा रहा है। इस गेड़ तहत निर्धारित 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के 14,88,000 तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब में टीकाकरण मुहिम तहत 38,36,000 तो वध टीके लगाए गए हैं। सूबे में 32,52,000 तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 5,84,000 तो वध लाभपात्री वैक्सीन की दूजी खुराक लै चुके हैं। देश भर में कोविड-19 के 4,03,000 तो वध नवे केसां की पुष्टि हुई है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक कोविड के कुल केसां के मुकाबले एक्टिव केसां में 16.76% तक की कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय मुताबक मौजूदा समय 37,36,000 तो वध मरीज इलाज अधीन ने, जिन्हां विचों कईयां नूं हस्पताल दाखिल किया गया है और बाकी गैर लक्षणी और दरमियाने मरीजों को घरेलू एकांतवास में रखा गया है। मंत्रालय ने दस्सिया है कि महामारी तो सेहतयाब होने की दर में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। मौजूदा समय में यह दर 82.15% ते पहुँच गई है। बीते 24 घंटिया में 3,86,000 तो वध मरीज कोविड-19 तो सेहतयाब होए। हुण तक 1 करोड़ 83 लाख लोग कोविड-19 तो निजात पा चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब सने देश के 10 सूबों में कुल नवे केसां के 75% केसां की पुष्टि हुई है। महामारी नाल पिछले 24 घंटिया दौरान 4,092 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में एक्टिव केसां की गिनती 71,948 हो गई है। बीते दिन 6,647 मरीज महामारी तो मुक्त होए। पंजाब में हुण तक 10,315 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटिया में पंजाब में 171 मरीजों ने जान गवाई। भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने रक्षा खोज और विकास संगठन DRDO वालों विकसित की कोविड रोधी दवाई की एमरजेंसी वरतों को प्रवानगी दे दी है। कोविड-19 महामारी की देश में चल रही दूजी लहर को ठल पाने और महामारी तो पीड़ित मरीजों के इलाज लिए खाण वाली इस दवाई को काफ़ी अहम मन्या जा रहा है। DRDO वालों दी गई जानकारी मुताबक डीऑक्सी डी ग्लूकोज नां की यह दवाई पाउडर के रूप में तैयार की गई है, जिसनों पानी में घोल के मरीज को पियाया जा सकता है। DRDO के परमाणु मैडिकल और संबंधित विज्ञान संस्था वालों डॉक्टर रैडिस लैबोरेटरी के सहयोग नाल संगठन की लैब में इस दवाई को विकसित किया गया है। इस दवाई के किए गए ट्रायलों में दवाई लैण वाले कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की रफ्तार तेज़ हुई और नाल ही उन्हां दी ऑक्सीजन पर निर्भरता काफ़ी हद तक घट मापी गई है। DRDO उन्होंने कहा है कि ग्लूकोज के जैनरिक मोलीक्यूल और एनालॉग विशेषता करके इसनूं आसानी नाल बनाया जा सकता है और देश भर में इसकी उपलब्धता को यकीनी बनाना सौखा हो सकता है। DRDO मुताबक यह दवाई वायरस के सैलों को प्रभावित करती है और उन्होंने वधन तो रोकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल वालों बीते वरे नवंबर महीने में इस दवाई के तीजे गेड़ से क्लीनिकल ट्रायलों में सफलता हासिल होने मगरों एमरजेंसी वरतों लिए मंजूरी दी गई है। तीजे गेड़ के ट्रायलों लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों के 220 मरीजों से इस दवाई के सफलतापूर्वक ट्रायल किए गए और DRDO वालों इन्हां ट्रायलों का विस्तारित वेरवा ड्रग कंट्रोलर जनरल दफ्तर कोल जमा करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों महामारी खिलाफ विड्डी जंग में हिस्सेदारी पाने के सद्दे के तहत DRDO वालों यह कदम चुकया गया है। केंद्र सरकार ने तरल मैडिकल ऑक्सीजन की ढोआ ढुआई में लगे वाहनों को कौमी मार्गों पर टोल फीस तो छूट दी है।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੋਰਤੋ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। The rationale of a stronger relationship of India with not just with the EU but with all the EU member states, and described the India-EU strategic partnership as a force multiplier for global good in the 21st century. In addition to the presidents of the European Council and European Commission, leaders of as many as 19 EU member states also spoke during the meeting. ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੇਂਦਰਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਉਪਾਅ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3400 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 54 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 417 ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ 26 ਟੈਂਕਰ ਯਾਤਰਾ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 230 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 968, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 249, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1427, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 355, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 123 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 40 ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। FDA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 53 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸਈਦ ਅਲ ਸੁਹਾਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 3 ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।